प्रेज द लॉर्ड। उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକଗଣ ପ୍ରିୟଜନ को ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ଉଠିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବଖାନ କରିବି। 2017 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିଲି ଆଉ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଯେ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, इवन सार आज्ञा नाम भी कहे सर किशोर आज्ञा जो थे कौन से गोटे माहौल गोटे परिवर्तन आगे देखा गोटे साहस आसी कौन से गोटे शोभा चलित से अच्छा प्रचारक नी कथा यथेष से स्थान प्रभु वाक्य से निपुण और शब्द एत प्रभावशाली लोक मैंने जे छाड़िया कुआड़े प्रभु से ज्ञान बुद्धि संपूर्ण आम तो यात्रा एवं ही आरंभ कर यात्रा अनुकरण कर दौड़ा सक्षम तेनाली प्रभु दास हृदय सहित आम कृतज्ञ प्रभु को महिमा दौचु। मुझे चाहिए जब आप भूल बुझे आसत प्रभु महिमा आज्ञा निमंत्रण गोटे ताड़िया समय को अतिबाहित करी व्यतीत करी जो समय मत निर्धारित भाव दि जाए ध्यान देवी से समय मध्य प्रभु वाक्य को उपस्थापन करने जो थीम दि जाए जो वाक्य दि जाए मुझे सतर्क अवलंबन करी मोर गोटे अभ्यास जहाँ दि जाए मुझे रही चाहे मु आदि पुस्तक आरंभ कर प्रकाशित पर्यटन दौड़ी नहीं कि जो वाक्य को आम ध्यान करवा देखो जदि आदि पुस्तक आरंभ करवा आम मरीगले सर निराट सत्य धीरे धीरे आशा करूँ आप देखिपारे बहुत कम पीपीटी व्यवहार करे केवल क्लास रे पीपीटी व्यवहार करे अन्यथा कौन से सेमिनार रे कि संडे सर्विस बहुत चेष्टा कर ज्ञान जहाँ मुझे व्यवस्थापित करने चेष्टा कर आशा करे प्रभु साहाय्य करतु ये विषय को शिखापी कि सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देवी ता सहित BYM प्रत्येक उपस्थित समस्त हृदय सहित कृतज्ञ आप 7 दिन धरी निरंतर स्थान अच्छा उपवास सहित शारीरिक भाव में दुर्बल होते आम खाई पी अच्छु तेणुक आम शब्द टी बेसी बाहर कि आपंकर आवाज टे धीम होता है मुझे चिंता कै शारीरिक भाव में आम हुए तो बलशाली वर्तमान देखा जाए किंतु आत्मिक दृष्टि आप केते गुण बलशाली अच्छा प्रतिदिन आम प्रभु उपस्थित रही प्रतिदिन प्रभु प्राप्त रही आपण निरंतर 7 दिन सुंदर उपवास यात्रा कर प्रभु आपण साहाय्य करतु आहरी अधिक प्रेम विश्वास भरोसा प्रतिदिन जमी बढ़ी पाए। GTT ये जो कैंपस आप व्यवहार करें बिल्कुल बहुत धन्यवाद। गोटे विशेष अनुरोध आप जो भी जीवे दयाकोरी कि जिते भी समय मिल जब स्मरण आसे दयाकोरी कैंपस प्रार्थना करेंगे। ये बाइबल कॉलेज चलुची आमर गोटे लक्ष्य
अपहुंच जगह मान प्रभु सुसमाचार जमी पहुंची पार से आमको दरकार प्रभु सेवक तेणु करके बाइबल कॉलेज से आम तैयारीका लोक मान जो मैंने प्रभुकर वाक्य को कोणे कोणे सुसमाचार को कोणे कोणे नहीं पहुंचाई पारे बहुत हृदय सहित जी लीडरशिप अच्छा तीसरा सरोज आज्ञा हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद आपन परामर्श स्नेह आम जानी आम द्वारा अनेक भूल टे सेवा शुश्रूषा कर किसी खराब भावे कि आउ गोटे प्रोग्राम भी चाहिए से ध्यान दौ एमती बिजी शेड्यूल हो पारे आम द्वारा किसी भूल पारे आम क्षमा चाहूँ कि आश्योर कर आगामी समय जब आप स्थान को बाछे निश्चय आप बहुत भल चेष्टा कर सेवा प्रदान करने प्रभु महिमा पातु गौरव पातु आमर जो वाक्य जो आलोचना विषय रही चिखरी पुस्तक 12 पर्व तार 10 पद जदि आपण भूल बुझे मुझे आपको अनुरोध करने चाहिए आसत अति भय भक्ति सहित निज स्थान में ठिया उठा आ प्रभुकर ये वाक्य को अति आनंद सहित उत्कंठार सहित भय भक्ति सहित पठन कर आम गहन कौन से कारण बाइबल जब आस प्रोजेक्टर रे डिस्प्ले होची आपण मान देखि पारिबे आ पढि पारिबे जदि आपण मन बाहर करछन भाववादिक पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक जिखरी पुस्तक 12 पर्व तार 10 पद असंत आमे समस्त पढिबे पुणी आंबे दाऊद वंश करे और जेरूशलेम निवासी मानको करे अनुग्रह और विनती जनक आत्मा वृष्टि करबा तोय से माने आम प्रति अर्थात जान से माने विद्रोह करियछथि तांको प्रति दृष्टिपात करिवे आउ एही जेपरि आपनर एकमात्र पुत्र लागि शोक करे से परि से माने तांको पाई शोक करिवे और केही जेपरि आपन प्रथम जातक निमित्त व्याकुलित होए से परि से माने तांको पाई व्याकुलित हेबे अनुग्रहकारी प्रभु अति नम्रता सहित तुमर उपस्थित आसुछु जो वाक्य आम प्रभु वर्तमान पढ़िलु ताहु पर हमर चिंतन रहिबो ध्यान रहिबो प्रभु आम मनुष्य आम द्वारा भूल हम तेणु आम चाहूँ तुमरी आत्मा तुमरी वाक्य लुचि रही रहस्य को उजागर कर आमर आवश्यकता को पूरण कर विधा ये वाक्य हजि जाइथिबा संपर्क को पुनर्बार निबिड़ करने साहाय्य कर ये वाक्य मन को आहरी प्रफुल्लित कर तुम निकटवर्ती होगा साहाय्य कर तुमरी वाक्य शुणु शुणु ध्यान एपट सेपट जी कि आम चाहूँ आम ध्यान को तुम वाक्य आड़े लगे वाक्य शुणु शुणु एक परिवर्तन आम जीवन दियो केते वर्ष धरी आम तुम ठारे अच्छु ताठू भी बढ़ी प्रभु प्रति मुहूर्त प्रति समय तुम ठारे बलिष्ठ होगा तुम्हें साहाय्य कर आम ह्रास पाऊँ तुम्हें उन्नत हो महिमा आदर तुमको दे यीशु के नाम में बचित अनुरोध करे दयाकर अपना निज स्थान में बस जिखरी 12:10 एक सुंदर पुस्तक जो पुस्तक भौवादी मान सहित वर्णन कराए किंतु यही पुस्तक बुझा पूर्व पछरे गोटे जो पृष्ठभूमि अच्छी अल्प किसी आमको जान आपको वृत्तांत भाव में बुझापी बेसी कहबी किंतु यही पुस्तक बुझापी जो पृष्ठभूमि आमको दरकार केवल से छोटिया छोटिया मुझे कहवाई चाहिए दाऊद पर जिते सलोमन राजत्व को प्राप्त कले इस्राएल दुई भाग में विभाजित होती गोटे हूँ जिहुदा आ गोटे अच्छे इस्राएल इस्राएल आ जिहुदा जिते दुईटी राष्ट्र विभाजित होते बहुत गुड़े राजा से पाखे आसे किसी राजा प्रभु को जानी थे आ किसी राजा प्रभु को जानी न किसी राजा जो माने कि निजर पितांतर मृत्यु पर से माने आसन ग्रहण करते जाफर परमेश्वर किए तांको जणा नथिला एमिति भिन्न भिन्न राजा जते बेला आसे से मानकर शासन करिवार शैली बदलिला से माने राज्य को जेमिति भाव में जो मोड रे नेबा पे चाहिए सेमिति से मान को नेले किंतु प्रभुकर मनोनीत
এই ইସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାଟାকে ଛାଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଯାକ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧେ ସେଇ ବିଷୟ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନେ ଠିଆ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜିହୁଦା ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଠିଆ ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାକ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତିକି ବୁଝିବା ବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ପଢିବେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତାକୁ ଆମେ ଟାଇମ ଲାଇନରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଆମକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ସମୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ପରବର୍ତ୍ତୀ। ନିର୍ବାଚନ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ପରିସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିସାୟ, ମିଖା, ସେଫନିଆ, ହବାକୁକ, ଆମୋସ, ହୋସେନ ଏମାନେ ଠିଆ ଉଠିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚେତନା ଦେଲେ, ସତର୍କବାଣୀ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ବା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ତୁମ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ପଡି ଯାଉଛି, ତମେ ଫେରିକି ଆସ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ, ତମେ ଫେରିକି ଆସ। ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଦେଲା ପରେ ବି, ବାରମ୍ବାର ସତର୍କବାଣୀ ଦେଲା ପରେ ବି ଆହା କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସିରିଆନ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆସିରିଆନ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ ତାକୁ ନିର୍ବାସନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିହୁଦା ଉପରେ ବାବିଲୋନ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ନେଇଗଲା। 70 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କ୍ରନ୍ଦନ ବଢିଲା, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ କିଏ ବାହାର କରିବ। ଠିକ ସେଇ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଦାନିଏଲ, ଚିରିମିୟ ନାମକ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଠିଆ ଉଠିଲେ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆମେ ନିର୍ବାସନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟ କଣ ହବ? କିଏ ଆମକୁ ଏଇ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକୁଳେଇବ? କିଏ ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶରେ ନେଇକି ଚାଲିବ? ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିର୍ବାସନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାବିଲୋନ ଉପରେ ପର୍ସିଆନ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପର୍ସିଆନର ନେତୃତ୍ୱରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ ପଢିନ୍ତୁ, ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ। ଜେରୁବାବେଲ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଫେରିଲେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହୃଦୟରେ କଥା ହେଲେ। ପର୍ସିଆନରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବାବିଲୋନକୁ ନିଜ ହତ୍ୟାରେ କରିନେଲା, ପ୍ରଭୁ ସେ ପର୍ସିଆନ ରାଜାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଫେରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନରେ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ବନ୍ଦୀରେ ଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଆଉ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପର୍ସିଆନ ରାଜାର ମନରେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ନିର୍ବାସନ ସମାପ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକ ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁରୁ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ସେ ନିଶାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ
पुणी थे बनवा पड़ो एमती भिन्न भिन्न दुख कष्ट समय देखो हागय चिखरी अमलाकी ए तीन जन ठिया किंतु सर्वप्रथम हागय आ चिखरी ठिया उठिकी प्रभु वाक्य देवा लगे किंतु यही समय हृदय कौन अच्छे आज आम चिखरी पुस्तक पढ़ाई जाऊँ चिखरी पुस्तक पूरा बुझे पारिबनी अल्प समय भितर कि जो वाक्य दिखाई मैं चेष्टा करी से वाक्य को आप सामना रखा जिते निर्वासन निज राज्य को आसिले निज राष्ट्र को आसिले जीवदार प्रत्येक लोक आसिले जिरुबाबेल से समय से नेतृत्व नौथिले चिखरी भविष्यवाणी आसवा समय परिस्थिति के कहवा चेष्टा करी समस्त मन समस्त मन बहुत दुख थिला कहीं सम्मुख किसी विरोध उत्पन्न है चाहूले प्राचीर को या चाहूले मंदिर को या किंतु बारंबार कौन है नंबर वन जिते आसिले मंदिर और प्राचीर संपूर्ण ध्वंस हो जाए हृदय बहुत उद्विग्न है द्वितीय मंदिर और प्राचीर निर्माण करने आखपाख राष्ट्र गुड़ाक है ना अमालिक माने सांभळिया माने बाधा उत्पन्न करने लगे निर्वाह समय जमी संघर्ष करते संघर्ष फेरला तेणु हृदय अति व्याकुल हो कहीं कारण पाखे गोटे राजा सुधा कहीं ना जे शासन कर सुरक्षा दे पारे यही प्रकार परिस्थिति समय शुणु एम गोटे प्रश्न परमेश्वर आम को स्मरण करना God has not remembered us. प्रभु हमको स्मरण करना जदि से स्मरण करिथांते ताले आम पाई रास्ता तैयारी करिथांते किंतु देखो तो निर्वासन रो हम फेरी आसिलो तथापि आमे जो उद्देश्य आसिसु सी प्राचीर निर्माण ही पारो नै भिन्न भिन्न दृष्टिकोण भिन्न भिन्न साइड रो आक्रमण आसुची प्रतिबाधा उत्पन्न होची केमिति हमें प्राचीर निर्माण करिवो केमिति हमें प्रभु को निमंते नूतन भवन निर्माण करिवो हमर सुरक्षा बोल तो किछि नै बोधो ए प्रभु हमको पासरे जाय अछते आ ठीक सही समय रे चिखरे ताक सामने ठिया होत जानि छते चिखर अर्थ होछि गॉड हैज रिमेंबर्ड चिखरे को किछि कहबा पडु नै सुनंत सर्वप्रथम चिखर ना को बुझंतु जार अर्थ होछि परमेश्वर स्मरण करंती हे प्रभु मनोनीत लोक माने तुम हृदय एते उद्विग्न हो जाए भावुच आमको कई देखा लोक नुह आम विषय कई चिंता करने लोक नहांती आम परिस्थिति वर्तमान आगे जमी सेमिति वर्तमान आम जीवन अतिबाहित करुछु से समय जिखरे से ठिया अछंती प्रभुकर मुखपात्र भाव जहाँकर नाम अर्थ होछि परमेश्वर स्मरण करते परमेश्वर से केवे भूली ना निर्वासन पूर्व निर्वासन समय निर्वासन परवर्ती परमेश्वर से भूली ना तेणु बारंबार प्रभु से फेर चेष्टा कर विश्वस्त सेवक मान पठाई निर्वासन पूर्व निर्वासन निर्वासन परवर्ती समय कहीं पठाइले कारण प्रभु विषय चिंता करते अल्प समय पौष कर कहि अनेक थर आपण मो जीवन एमती कठिन समय कही था बोधे प्रभु मत भूली गले किंतु कही रखुची चिखरी परमेश्वर आपणकर मोर परमेश्वर से आपण को मत केबे भूलिबे नहीं इस्राएल को परमेश्वर आपणकर मोर परमेश्वर आम जीवन जिते कठिन साध्य परिस्थिति से आम सहित अच्छा से आमको स्मरण करते हालेलुया से जिखरी ठिया उठिकी भविष्यवाणी करने आरंभ कले प्रभुकर वाक्य यह अटे दस सेज द लॉर्ड प्रभुकर वाणी होची से सांत्वना मूलक वाक्य देवा आरंभ कले एक रूपांतरित वाक्य देवा आरंभ कले चिखरी पुस्तक में पाखापाखि 14 पर्व अच्छे 14 पर्व को दुई भाग में विभाजित करी हेबो 1 रु 8 और 9 रु 14 1 रु 8 रे प्रभुकर वाक्य तान उपस्थित है कि प्रथम पदरे से कहउछथि तुम आम निकट फेर तुमे आमे तुम निकट फेरिबा दिस द फर्स्ट थिंग दैट द वर्ड ऑफ गॉड हैज कम टू द पीपल ऑफ गॉड प्रथम तुमे आम
ভিন্ন ভিন্ন 8টি দর্শନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବେ। 4ଟି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜିଖରିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଜିଖରିୟ 9 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ। ଜିଖରିୟରେ 2ଟା ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Number 1, it is a book of apocalyptic. Number 2, it is a book of eschatology. 2ଟା ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଖରି କହନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୁଗାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଖରି କହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଥିମ୍ ଦେଖୁଥିଲି end time preparation, I think Jikhari is the one of the very peculiar book that conveys the end time preparation, end time thing. ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ବିଷୟ ଜିଖରି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି। 2ଟା ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। Number 1 ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ, Number 2 ଯୁଗାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜିଖରି କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 2ଟା ବିଷୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 9 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ 9 ପଦ ପଢିବେ ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ, ତମକୁ ରାଜା ଦରକାର ନା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କୋଉଠି ରାଜା ଆସିବ, କାରଣ ତମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତମର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏବେ ତମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛ, ତମକୁ ଲାଗୁଅଛି ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିବ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଥିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଜିଖରି ଠିଆ ଉଠିକିନା କହନ୍ତି, ନ ପଦରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ତମର ରାଜା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ରାଜା କେମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରଦବିରେ ବସିକି ଆସିବେ। ଆଉ କେମିତି? ସେ ନମ୍ର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜାକୁ ତମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେ ରାଜା ଆସିବେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ବିଚଳିତ ମନ ଓ ହୃଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଏକ ଗୋଟେ ଜୋଶ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ এই ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ନିମ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ବି ଆସ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା। ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଶା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉତ୍ସାହର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଜିଖରିୟ 12 ଆଉ 10 ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ତହିଁ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଏତିକି ରହିବା, ତାପରେ ଆଗରେ ପଢିବା। ମୁଁ ପଢୁ ପଢୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କଣ କରିବା? ବୃଷ୍ଟି କରିବା। କଣ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି କରିବା? ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଆମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପଢୁ ପଢୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ନାମ ଦେଇପାରିଲି, ସେଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। এই প্রার্থনা ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କହେ, ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଖ କରିକି କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପଢନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କର, ଆଉ
तुम प्रति दृष्टि करिबी गोटे मिनट आखि बंद करिकी प्रार्थना भलिया हृदय गभीर बाहर गोटे प्रार्थना मो ऊपर दृष्टि कर आ मु तुम प्रति दृष्टि करिबी चक्षु बंद और ये प्रार्थना बारंबार हृदय एक स्थान हे प्रभु आज हृदय गभीरता गोटे शब्द बाहर हे प्रभु मो ऊपर तुम्हें दृष्टि कर मो ऊपर तुम्हें दृष्टि कर पिता तो ये मु तुमको दृष्टि करि पारिबे फादर pour out in me so that I can look unto you Lord प्रभु तुम्हें मोते दृष्टि कर तुम्हें मो ऊपर दृष्टि कर तुम्हें मु तुमको दृष्टि करिबे आसंदा वाक्य तुम्हें पढ़िबा पाइछु प्रभु सुनो सुनो हम चाहू तुम्हें हम ऊपर दृष्टि कर तो ये वाक्य सुनो सुनो तुम ऊपर दृष्टि करि पाइबो प्रतिदिन पद जब हम सुनिबा पाइ जाउछु बुझिबा पाइ जाउछु आलोचना करिबा पाइ जाउछु चिंता करिबा पाइ जाउछु प्रभु तुम्हें दृष्टि कर आमे तुमको दृष्टि देबो मंगलमय परमेश्वर तुम्हें साहाय्य कर यीशु नाम में आमेन आज जो प्रश्न को मु आपन मान सम्मुख रखिया पाइ जाउछि से प्रार्थना अटे मो ऊपर दृष्टि कर हे प्रभु मो ऊपर दृष्टि कर कहले मु तुम प्रति दृष्टि करिबे जिखरिया पुस्तक 12 और 10 जेतबेले पढिबा तार प्रथम जो भाग लिखा है आमे कोन करिबा दृष्टि करिबा आमे दृष्टि करिबा जाको इंग्रजी रे लिखा है आई विल pour out आमे दृष्टि करिबा आई विल pour out आपने ओडिया रे कहलो मते ठाणी देबा राइट एम आई राइट ठाणी देबा परमेश्वर कोन बोलती आमे दृष्टि करिबा वो इस्राएल को आमे दृष्टि करिबा आई विल pour out तानी सते ता हिब्रू जो शब्द सौंदर्यटा कर गलया जेतबे हम अध्ययन करथिली तो जानिनी मो आखिर केंटी आखिर लोह झरथला आई इवन नॉट रिकॉग्नाइज दैट पडुची आखिर लोह सौ तीनटा हे गला बोला 5 दिन देर सार मते कहले आपण 5 दिन मो आखिर लोह झरिछि जेतेबे पडुची मो आखिर लोह झरिछि आ मधुरता सेमती अछि कोन कहे एवरी भाषा रे आई विल pour out आमे दृष्टि करिबा एवरी भाषा रे ताको शाफात बोली कहल जाय शाफात बोली कहल जाय जार मूल शब्द कोठु आसी एस्पो बोली कि ना से शब्द रो आसी तार तीनटा अर्थ अछि नंबर 1 कोन एम्प्टी नंबर 2 रिन्यूअल नंबर 3 रेस्टोरेशन सरप्राइजिंगली इट शॉक मी जेतबे मु ध्यान करथिली परमेश्वर कहती आई विल pour out मु दृष्टि करिबी तो परमेश्वर कोन कहउछथि आई विल मेक यू एम्प्टी मु तुमको शून्य करिबी आ कहती मु तुमको नवीनीकरण करिबी आ कहती मु तुमको पुनः स्थापना करिबी दिस इज अ प्रेयर ओई प्रार्थना आपन को मो कते हेबा दरकार कि प्रभु दृष्टि करा और जब प्रभु कहती मु दृष्टि करिबी आम्भे दृष्टि करिबा तार अर्थ होछि नंबर 1 से आपन को मते शून्य करियो पे चाहउछथि हां हम हृदय ता गर्भरे यस हम हृदय देखाई ना छलना परिपूर्ण आ ये छलना भरा हृदय ये छलना भरा हृदय रे की भी ताको दृष्टि करि परिबो नै मुके से प्रभुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ এই ଛଳନା ହୃଦୟ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୃଦୟ ଖାଲି ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିନି 70 ବର୍ଷ ଧରିକି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଥିଲା କାରଣ 70 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାବିଲୋନର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଛଳନା କାହିଁକି ଗଲେ ନିର୍ବାସନରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଆଉ ସାଂସାରିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ
तुमको प्रविष्टि करबा द फर्स्ट थिंग दैट गॉड वांट्स टू से नंबर 1 आम्भे प्रथमे तुमको शून्य करबा बिना एम्प्टी बिना शून्यता रे प्रभु को उपस्थित आसीबा एक छलनापूर्ण जीवन रे ता बिना କିଛି ନାହିଁ एठी जदि आमे एठी एते असो आपण मान 7 दिन धरि प्रभु को उपस्थित रहिले मु आपण मानकर चिंता को टिके विमर्श करिया पाइ चाहे गोटे दिन भी जदि छलनापूर्ण अछि ताहि ता शून्यता आसे बहुत आवश्यक जे पर्यंत हृदय शून्य हेने जे पर्यंत जीवन शून्य हेने तांको दूषण करबा एते सामान्य न ए हृदय कपट परिपूर्ण ए हृदय केवल निज विषय रे चिंता करे मैं और मेरा कराना बाकी गया था ए चिंता के ए जीवन छाड़े ख्रिस्टीय जीवन जापन कला परे मध्य जीवन शून्य नहीं एबे भी सांसारिक कब्जा रे देखि चाहे प्रभु को उपस्थित हम जेते जीवा नंबर 1 थी सेते शून्यता रे जीवा बहुत आवश्यक आ प्रभु सहा चाहे छथि मु सर्वप्रथम कोन करबी आई विल मेक यू एम्प्टी मु शून्य प्रथम करबी दिस द फर्स्ट थिंग नाउ द सेकंड थिंग प्रभु कहते आई विल रिन्यू यू मु तुमको नवीनीकरण करबी नवनता रे नूतनत्व मु नै कि आसीबी काहे बिकॉज़ समवेयर यू आर स्टैग्नेंट एवरी रो परंपरा रे जेतेबेला रिन्यूअल शब्द व्यवहार करा जाउछि तार प्रति कोन कहबे ता अपोजिट वर्ड ना तार प्रति कोन कहबे विपरीत शब्द होछि स्टैग्नेंट तार अर्थ तमे गोटे जगह रे रहि जाइछो मु तुमको रिन्यूअल करिके आग्रे नेबा पई चाहछि दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मु तुमको नवीनीकरण करबा पई जाउछि तुम रहि जाइछो You are not going further. तुम आगे बढ़ी पारो तुम रहि जाउछ जो प्रार्थना करूछ से तुम रहि जाउछ तुम आराधना तुम रहि जाउछ तुम भय रे तुम रहि जाउछ तुम भक्ति रे तुम रहि जाउछ प्रभु को जेमिति प्रेम करिबा कथा सेही प्रेम रे तुम टिके रहि जाइछ और तुमको टिके आगे बढ़ेबार अछि you are stagnant and I would like to take you a little further टिके मो बढ़ेबा नवीनीकरण नूतन आ ओटे कहबी जदि लाइसेंस रिन्यू ही नहीं पॉकेट रो पैसा जीवो घर बेड़ी रो पैसा जीवो मैनेजर आज्ञा बैंक रो मते पैसा जीवो जदि रिन्यू हे जस्ट थिंक अबाउट इट ए रिन्यू नवीनीकरण केते इंपोर्टेंट आमे भाबुछु देखो 30 से 40 वर्ष धरि एहा ही आराधना एहा ही प्रार्थना एहा ही उपवास वेट फॉर द लॉर्ड ही व्हाट ही वांट्स से कौन चाहती हम एक पर्यंत स्टैग्नेट रे तो हेइनो बोधुए हमर मन रे हम गोटे घर तैयार करके रखिछु एमिति ही करा जाए नो वेट निजको रिन्यू करबा आवश्यक बारंबार रिन्यू करबा आवश्यक आ गोटे कथा कहबे भूल भाबेनी आजिरो प्रार्थना जदि केतरा शब्द काढी देबे सेठी प्रार्थना बोली किछि नाही गोटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ गोटे आमेन आ गोटे थैंक यू है ना ग्लोरी ए शब्द जाको काढी देबे आज प्रार्थना का पार्टी बाहरवा बहुत कष्ट काहे कि स्टैग्नेंट हो जाय छै नवीनीकरण के आसी पाबनी and that's what God said I will pour out more वृष्टि करबी तार अर्थ कोन मो तुमको नवीनीकरण करबी तमे पुरातन अवस्था रे रहिबनी किंतु मो तुमको नवीनीकरण करबी and the third thing important restoration पुनर्स्थापना ध्वंस वाला पूजा उछते पतन पूजा उछते वे तो पतन भी केते लोग हो जाइथिबे प्रभु कहते I will restore you back the restoration यानी पुनर्स्थापना परमेश्वर जेतेबेले कहते आमे वृष्टि करिबा तार अर्थ मु एमिति बुझी पारनी कि प्रभु चाहती से हमको शून्य करिबा पाए प्रभु चाहती से हमको नवीनीकरण करिबा पाए से चाहती हमको पुनर्स्थापना करिबा पाए कारण
এই তিনটি বিষয় কোটি না কোটি এই সময়ে ଆମ ଜୀବନର ଅଭାବ ତ ହେଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ମୋ ହୃଦୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହା ଗୌରବ ଆଉ ମହିମାକୁ ରଖିବା। ମୁଁ ନବୀନୀକରଣରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କି ମୁଁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କି ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ନବୀନୀକରଣକୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର ହିମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ରିଷ୍ଟୋର କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସାର୍? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରଖିଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ତ ଆମ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଗରେ କେମିତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଆଉ ଏବେର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି? ଆଗର ଆରାଧନା କେମିତି ଥିଲା, ଉପାସନା କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପାସନା କେମିତି ଅଛି? ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲାଳାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ଲାଳାୟିତ ଅଛି? ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ଭାଇ ଆଇ ଏମ୍ ସିନିୟର ମ୍ୟାନ୍। ସିନିୟର ହେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିପୁଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସିନିୟର ହେବାର ଅର୍ଥ ଗର୍ଭକୁ ଉଜାଗର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବା ସେତେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଆମେ ପୁରୁଣା ହେବା ସେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ବଢିବା ଦରକାର, ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ସେତେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଉପାସନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ଶବ୍ଦରେ ନ ରହୁ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜର ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ୍ତୁ ରହିବା ଦରକାର, ଲର୍ଡ ପୋର୍ ଆଉଟ୍ ଅନଟୁ ମି, ମୋ ଉପରେ ତମେ ଢାଳି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କର। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟ କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନବୀନୀକରଣ କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କର ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ତୁମରି ଆରାଧନାରେ ଆଉ ତୁମରି ହିଁ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମରି ଗୌରବରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍, କେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛୁ, ରୁଆକ୍ କ୍ୟାନ୍ वे टाकानुनी, এটা ଗୋଟେ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ। ରୁଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍, ରୁଆକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍, and वे टाकानुनी ଅର୍ଥ ହେଉଛି supplication or pleas for mercy। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା, ମତେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତି ହେଲେ ବି ଦରକାର। ଯଦି ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏହା ଏଭ୍ରି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। This is the form of a Hebrew people they always do in front of the wedding gate। ଏଭ୍ରି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲେ କ'ଣ? ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢିଲା ବେଳେ ମତେ ଏମିତି ମିଳିଲା, ଆମେ ଯାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। God gives for what we are not deserving।
प्रभु दियंती जो विषय आमे पाइबा पाइ योग्य नुह ताहा होचे अनुग्रह। यस फॉरगिवनेस आमे योग्य कि नाही अनंत गाड़ी जीवन पाइबा आमे योग्य कि नाही तो भाभी से हमको दियंती ताहा कुआ जाए अनुग्रह। द्वितीय होची दया। दया को केमती बुझाई दिबो आमे जार पाइबार योग्य ता ईश्वर हमको दियंती नाही। दिस द रिवर्स स्टेटमेंट। अनुग्रह कोन आमे योग्य नुह तथापि से दियंती। दया कोन आमे पाइबार योग्य किंतु प्रभु दियंती नाही। आमे पाइबार योग्य किंतु प्रभु दियंती नाही। आमे दंडित हेबानी मते योग्य किंतु प्रभु दियंती नाही। आमे ताड़ना पाइबाकु योग्य किंतु प्रभु दियंती नाही। या को कुआ जाए दया। गोटे सुंदर उदाहरण अपन देवा पाई चाहिए। गोटे विचारपति अछंती, विचारपति जज है ना, गोटे विचारपति अछंती आ गोटे अपराधी क्रिमिनल सेमान भीतर कथाबार्ता होछ। आ विचारपति को जना पड़ला आ कहउछंती कि हे बाबू सुनो तमे दोषी साब्यस्त होलो आ तुमर अपराध जेन्युइन होटे मु जानि पारली आ तमे जने दोषी आ तुमर दंड होची 10 वर्ष तुमको जेल दंड भोग करबा पड़े। तापरे कहउछंती किंतु मु देवी नाही। तमे दोषी तुमर दोष साब्यस्त होला आ तुमको 10 वर्ष जेल दंड भोगियो पई तमे पाइबा पाइ योग्य किंतु से कहते किंतु मु तुमको देवी नहीं। मु तुमको जेल रे पठेबी नहीं। मु तुमको एई दंड रे साब्यस्त करिबी नहीं। ए होची दया। या होची दया। आ अनुग्रह कोन अनुग्रह सुनतो अनुग्रह जे मु तुमको केवल मुक्ति करिबी नहीं। मु केवल तुमको क्षमा भी करू नहीं बर मु तुमको मो परिवार रे ग्रहण भी करछि आ तुमर भविष्यत विषय मध्ये चले देबी। एहा होछि तांकर अनुग्रह। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर हार्ट। आमो विषय रे हम कथा हबा जते बेले एही कहानी को देखुछु अपराधी जगह हमको रखिबा आ से तो न्यायपति विचारपति आ से धार्मिक परमेश्वर से जते बेले न्याय करंती भलो मंद सब पृथक करंती आ जते बेले से आपन को मो पे न्याय करछथि विचार करछथि गोटे विषय बहुत स्पष्ट होछि जे आमर दंड साब्यस्त होई जाउछि आ से दंड पाई हम दंडित हेबा विधान ओटे आ ता पाइबा में हम योग्य होतु तथापि आमे दंडित आमे दंड पाइबा योग्य हमको नगर रास्ता चाहिए बाध्य ता व्यतीत आ दुत्य रास्ता को पाखे नहीं। हो से विचार निष्पत्ति ताहा कहे किंतु से जे धार्मिक विचारपति से कहती तमे दंड साब्यस्त हेलो तथापि मु तुमको दंड दउनी मु तुमको क्षमा करूछि। हालेलुया। हमर अपराध पाइ से परमेश्वर कहउछथि तमे दंड पाइबा योग्य तथापि मु तुमको क्षमा करूछि। या तांकर दया होते आ अनुग्रह कोन जानिसथि एते बड़ दंड रे दंडित हेबा व्यक्ति को क्षमा करा गला पर से निज परिवार रो सदस्य भाବରେ गणना करूछथि। आपण मुझे एते बड़ दंड रे दंडित हेबा कथा तथापि परमेश्वर आपण को मते तांको राज्य रो अधिकारी करूछथि आ ताही हम पाई अनुग्रह आ एई अनुग्रह आपनकर मोर कर्म द्वारा नहे। एई अनुग्रह आपनको मोर कौन से सक्षमता जगरु नहे। एई अनुग्रह प्रभु को ठारो काम को मिलछि हमर कर्म जो हमको मिले नाही आ से अनुग्रह कोन हमें तांको राज्य रो अधिकारी होय जाउ छी। हालेलुया। आ से अनुग्रह कोन जौन 1:12 बहुत सुंदर जेते लोक तांको ग्रहण कले सेते लोक तांको पिता पुत्र हो कन्या यानी he has given the right to be inhabitant तांको पुत्र संतान संतति हेबारो अधिकार से हमको देउछ केउ मानको जे दंड पाई कि दंडित हेबार योग्य। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एही अनुग्रह आ एही करुणा विषय कथा कहते तुमको मु शून्य करिबे
କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ତୁମ ଭିତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନବୀନୀକରଣ କରାଯିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସକାଶେ ତମକୁ ନବୀନୀକରଣ କରା। ଆମେ କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଲୁକିଂ ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୟା ଅଟେ ଆଉ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅଟେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ପକାଏ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି ସବୁ। ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲୁହ ଝରେ ଯେତେବେଳେ ଦୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯିବାର ନଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମତେ ଯିବା ପାଖରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମାରେ ମୋ ହାତ ଠିକ করে କହିବ, হে যিশু प्रभु भल अटंती, प्रभु उत्तम अटंती। हालेलुया। जिखरे बारदर्श आमे दृष्टि करिबा, आमे तुमको शून्य करिबा, आमे तुमको नवीनीकरण करिबा, आमे तुमको पुनर्स्थापन करिबा। काहिमे केमिति और काहिरे अनुग्रह अविनत जति आत्मा द्वारा। हालेलुया। एथिरे कौन से आत्मा प्रमोर क्षमता नहे, एथिरे कौन से आत्मा प्रमोर कौन से परिचर्या विषय नहे। आमे जे काबिलियत रे अछु, आमे जे इंटेलिजेंट रे अछु, वी आर एबल सेथि पाइ न केवल तांकर दया सकाशु से आम जीवन रे दृष्टि करिया पाइ चाहुछंती। तेनु से प्रार्थना बारंबार करिबा दरकार। प्रभु तुम मो ऊपर दृष्टि करो, लॉर्ड यू पोर ऑनटू मी, तुम्हें मो ऊपर दृष्टि करो। हालेलुया। आसंतो एटा होছে प्रथम भाग। एबे द्वितीय भाग कोन कहला छथि? द्वितीय भाग देखिबा। एई दृष्टि काहे की तोइरे से माने हम प्रति अर्थात जाको से माने विद्ध करि अछथि ताहाको प्रति दृष्टिपात करिवे। जदि आपण जने थियोलॉजियन, जदि आपण ईश्वर तत्व, ईश्वर शास्त्र विषय रे रुचि रखती, ताले आपनकर माइंड को मु कोटे विषय डिस्टर्ब करबो उसका कहया पे चाहेबी आ मु सेटा आपन ऊपर छाड़ दउछि। आपन डिस्टर्ब होंतु आ उत्तर खोजिबो हैला, मोर जाय आसे नै मतलब एटा कहया पे जाउछि हैला। तोहिरे आसेमाने आम्बो प्रति, दिस इज कॉल्ड वी, आम्बो प्रति जाहको से माने विद्ध करछथि, दिस इज सिंगुलर वी, तांको प्रति दृष्टिपात करिवे। एबे आपण खोजि बोलतो आम्बो किए से किए कोन केसका समझते आपण खोजि बोलतो मु गोटे विषय छाडी के रखली, किंतु मु मोर प्रकृत विषय राशि आपे चाहिबे जोटी लेखा अछि आमे अनुग्रह और विनती जनक आत्मा दृष्टि करबा। आ एई दृष्टि करबा जे कोन हबो, कोन हबो? दृष्टिपात हेबो। हालेलुया। सुनो ध्यान से तो एही वाक्य जहन 1937 रे पूर्ण हेबा आपण मान देखि पाउछंती। एही वाक्य जहा कहल जायछि तोय से माने आप प्रति जान से माने विद्ध होय अछंती तांक प्रति दृष्टिपात करिवे। आ से विषय आपण मान देखिबा पाइबे जहन लिखित सुसमाचार 19:37 रे जोटी लिखाइछि पुनर्बार धर्मशास्त्र आ गोटे वाक्य एही से माने जान को विद्ध गले तांक प्रति दृष्टिपात करिवे। वे तापरे प्रकाशित पुस्तक 1:7 पढंतु कोन लिखाइ अछि से प्रभु दास जहन कहती देखो से मेघमाला आगमन करूछंती प्रत्येक चक्षु तांकर दर्शन करिवे, जो तांको पीति थिले से मध्य दर्शन करिवे आ पृथ्वीर समस्त
ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଜହନ 19:37 କହେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ରେଭେଲେସନ 1:7 କଣ କହେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ୱେଟ୍ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜହନ 1:19 ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଜହନ 19:37 କଣ କହେ? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଗଲା? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଧ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ପୂରଣ ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର କଥା ଏହା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ରେଭେଲେସନ 1:7 ଜହନ 19:37 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ। କିନ୍ତୁ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:7 ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। କଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସରିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗମନ ବାକି ଅଛି। ତା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରେ, ଯିଏ ନବୀକରଣ ହୁଏ, ଯିଏ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ବୃଷ୍ଟି କରିକି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ? ଅନ୍ତିମ କାଳରେ, yes, in the last time, in his second coming, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। This is all about the second coming. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। I don't exactly remember the year. ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୋଟେ ଆମ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଲିଡର୍ସ ମିଟିଂ। ମତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାନଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟାନଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେ କହୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସମାସରେ ପାଇବା, ଏଇଟା ମୋ ଶବ୍ଦଟା, ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ମୋ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପାଇବା, ସେଦିନ କପଡ଼ା ନୂଆ ହବ, ସେଦିନ ଖଟ ବି ନୂଆ ହବ, ସବୁ ନୂଆ ହବ। ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ଛାଡ଼ି କରି ବାକି ସବୁ ନୂଆ ହବ, ରାଇଟ୍? ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାର ଅଛି ସେଟା ଭୁଲିଯିବ, ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନ। ଯଦି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହାର ଅନେକ ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ତ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଇଛି? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି? ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମତେ ମିଳିଲା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। This is the important that God spoke to me. ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ଯେ ମିଛ କହିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା କୌଣସି ପରିମାପରେ ପରିମାପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହା ହେଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା ଗଣ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସେ କେମିତି ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରାଇବ? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଆମେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନତି ଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା କହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଇଏ ସେମାନେ କିଏ? ଇଏ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
रेवलेशन प्रकाशित 1:7 ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି देखो से मेघमान आगमन କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। Now it is not only Israel, it is not only Judah, ନା ଜିହୁଦା ନା ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲେ କଣ? ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଇଂରାଜୀରେ ଲୁକନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏବ୍ରିରେ ତାକୁ ହିବିଟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ନାପାକର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। আর দুইটা শব্দ আছে এই হিবিটুକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, এই ନାପାକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ ଲୁକନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ମତେ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଏଠି ହେବେ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚଳବୁଲା ହଉଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୁକର ଅର୍ଥ କଣ? ଲୁକର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ଲୁକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଚଲାବୁଲା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଚିହ୍ନିବା କଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଯଦି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସରୋଜ ସାର୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ବିକଜ ଆଇ ନୋ ହିମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କହିବା କଥା? ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ହିବିଟୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇକି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। କେମିତି? ମୁଁ ବସିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିତରେ ଜଣେ ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଶୋର ଜଗତ ସାର୍। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଚିହ୍ନିବା ହିଁ ସବୁ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଶୋର ସାର୍, ଆଉ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲି, ଆଉ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ବସି ରହିବିନି। ମୁଁ କଣ କରିବି? I will stand, I will go here, I will shake him, I will talk to him, and probably I will call him to my house. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ମିଶେଇବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବି, ଆଉ ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଡାକିବି, ଅନ୍ୟଥା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି? এই লুক সামান্য শব্দ নয়, this is a habitude। তার অর্থ হচ্ছে ଏହା ଚକ୍ଷୁ ଚିହ୍ନିବ ଆଉ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତା ସହିତ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। এই ଆଖି ଚିହ୍ନିଲା, ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନିଲୁ ତଥାପି ଯଦି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ habitude। ତାହା ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ତୋଳି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ଆଉ ତାର ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ମତେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଆଇ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଇ ସୁଡ୍, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇମୋସନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଆପଣ ଆମ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଉଛେ? ହାଲେଲୁୟା। ମୋ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? It's not a simple word। ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଚିହ୍ନିବା, ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିବା, ଆଉ ରିକଗ୍ନାଇଜ ହେଲା ପରେ ତା ସହିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବା। Yes, ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା। ଚିହ୍ନିଲୁ, କଣ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ କି?
দীর্ঘ বছর যাত্রাରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ କି ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନବୀନୀକରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା। କିଏ ବିଦ୍ଧ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। His head was pierced with thorn. ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଉ ତହିଁରେ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? କଣ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟା କଣ? ଅଭିଶାପର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେଇ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଭିଶାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଶାପକୁ ସେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? His hands and legs were pierced with nails. କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆଉ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଦିଆହେଲା? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବେଦନାର, ବାକି ଯେତେ ବି ଚୋର ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମରା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମେଘ ବା ନେଲ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ ବେଦନା ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ସେଇ ବେଦନାକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ହାତରେ ଆଉ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ, his side was pierced with spear. ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଜୀବିତ ଅଛି କି ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେବାର ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଏବେ। କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା? ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଶାପକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପରେ ତମେ ଢାଳି ଦିଅ। ତଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିବି? ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବି ଯିଏ ମୋର ଅଭିଶାପକୁ ନେଇଯାଇଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବି ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ବେଦନାକୁ ନେଇଯାଇଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ, ଆଉ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସହିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନା? ଏମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନା? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଅଭିଶାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାର ଥିଲା, ସେଇ ଅଭିଷକ୍ତକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ନେଇଯାଇଥିବା ସେଇ ମହାନ ପ୍ରଭୁକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Pope Benedict XVI ଏପ୍ରିଲ 19, 2005 ତାଙ୍କୁ ପୋପ୍ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆନଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଛାତ୍ର ଭ୍ୟାଟିକାନ ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଭ୍ୟାଟିକାନ ସିଟିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ।
मुझे जहाँ कुछ ध्यान शुणु आप समय सीमित अच्छे बेनेडिक्ट 16 2005 पोप रूप आख्या दिगला अनॉइंट करागला और जिते एनॉइंट करागला अभिषेक करागला तांको गोटे झलक देखिबा पाई वेटिकन सिटी रे लक्ष लक्ष लोक से ठिया केते बेले छात रे आसीबे केते बेले टिके हाथ हलै देबे तार अपेक्षा समस्त अछते समस्ते नीरव अछते समस्ते परस्पर कथा होछती गोटे दृष्टि रे कि केते बेले से पोप आसीबे मो देखिबे आ जो आनंद सीमा को उपस्थापित करे मो कहूँ 2005 अप्रैल 19 तारीख से दिन समस्त लक्ष लोक तले अच्छे आओ छात उपर पोप बेनेडिक्ट 16 अपेक्षा अच्छे कह जाउछि वेटिकन एक्स रिपोर्टर एमती कहते जिते बेले पोप छात धीरे धीरे चली आसी हाथ को जस्ट खोले दौरान से समय लक्ष लक्ष लोकर जो जय ध्वनि शब्द माहौल को पूरा कब्जा ले जाए 2025 या 24 आरंभ शेष मृत्यु आ से व्यक्ति मुझे जाने जीशु से तुरी ध्वनि से उठे कि ना आई डोंट नो जदि सेमिति का व्यक्ति को लक्ष लक्ष लोक एते उत्कंठा भाव में गोटे छटिया दर्शन को देखा एत मन आग्रह अच्छे मोर परमेश्वर जे अभिशप्त है जे आम जंत्रणा को सहिले होची जो जगह आप मरबार था से जगह वृद्धि है एमितिका प्रभु को देखा मन के लायक कथा के आग्रह कथा सामान्य मनुष्य लक्ष लक्ष लोक मुझे जानी केते टंका खर्च कर देखा गोटे चाहनी गोटे हाथ वेटिंग को देखा किंतु आम प्रभु जीशु से द्वितीय हाथ मन मेघमाला आसवाई जाऊँगी देखा आपण मो मन में उत्कंठा रहा कथा जिते आग्रह रहा कथा हे प्रभु लोक मैंने आसतु से प्रभु अपेक्षा आपण रहा निहाती दरकार से प्रभु जी आम अभिशाप को नहीं गले से प्रभु जी आम जंत्रणा को सहिले से प्रभु जो जगह आमे परिवार थिला से जगह से मृत्युवरण कले से प्रभु द्वितीय आगमन पाई आपण मो मन में केते उत्कृष्ट उत्कंठा आग्रह था केते आवश्यक अटे मो प्रिय भाई और बहन माने हालेलुया जीसस अछंती and he is not delayed in his time आमे दिन 12 मास आम हिसाब रे गणना करथु किंतु से जेते में आसीबे से दिन प्रत्येक चक्षु को देखिबा किंतु को चक्षु देखिबे जानछथि से चक्षु जते माने परमेश्वर से दृष्टि तांको ऊपर पके आसतु से प्रार्थना रूप से दृष्टि को ग्रहण करबा आ गोटे प्रार्थना में लगी रहबा लॉर्ड दृष्टि मो ऊपर कर तोरे मु तुमको दृष्टि कोइ देखबी द्वितीय आगमन में आपण मो पाखरे निरंतर प्रार्थना रहबा दरकार आ मु चाहूची तांकर द्वितीय आगमन में केवल गोटे प्रार्थना आपण मो पाखरे बारंबार
প্রিয় ভাই ও ভଉଣୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ এই ବୃଷ୍ଟି ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପୀ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟତାର ବୃଷ୍ଟି ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ନବୀକରଣର ବୃଷ୍ଟି ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁନଃସ୍ଥାପନାର ବୃଷ୍ଟି ଆଉ এই ବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବିଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆମେ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବୁ এই ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରିବ କାରଣ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଷ୍ଟିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ବୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବେଶକ ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ସେତେ ମଜବୁତ ଥାଇ ନପାରୁ କିନ୍ତୁ এই ଚକ୍ଷୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ଏହି ବାକ୍ୟ ଚାଳନା ହେଉଛି ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇ ମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା ଯଦି ଶରୀର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି